عمدہ باعث ہے کہ کراچی کی ایک بہترین سماجی تنظیم روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے دفتر میں ہم یہاں آج موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ شہر جو شہر قائد کہلاتا ہے، جو پاکستان کی شہرت کہلاتا ہے، گلدستہ پاکستان ہے، اور جس کی آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ 35,000 نفوس پر مشتمل ہے، اتنا بڑا شہر، اس شہر کی ایک بہترین اچھی سماجی تنظیم روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اور اس کی روح روا اور چیئر پرسن جو ہیں طلعت خان صاحبہ ہیں، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا سوشل میڈیا پریس گیلری کے ایڈیٹر جناب حافظ انجینئر حسان کلیم کے تلاوت کلام پاک فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اس سے گفتگو کا نشست کا آغاز اللہ کے کلام بابرکت سے۔ جناب حافظ حسان کلیم پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العظیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حافظ حسان کلیم تلاوت کلام پاک کے بعد میں اس شہر کی ممتاز شخصیت اور ہمارے شہر کے جگمگاتے روشن ستارے جناب اور اس شہر کے ممتاز وکیل جناب نسیم صاحب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے روشن دنیا ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب نسیم شاہ صاحب۔ بہت شکریہ درویش بابا درویش کلیمی صاحب، آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی، اور مجھے بھی بہت تمانیت ہے کہ بابا درویش کلیمی ہمارے آج کے نہیں بہت قدیم دوستوں میں شامل ہیں، اور 40 سال کا عرصہ تو بلا مبالغہ ہو چکا ہے، 50 بھی ہم کراس کر چکا ہوں گا میں ذرا عمر اور یہ ایک معروف صحافی ہیں، بڑے ممتاز اور بڑے پیر صاحب ہیں، اور ہمیں تو ان کی دعائیں چاہیے۔ آج بھی ہمارے دفتر میں روشن دنیا ویلفیئر ایسوسیشن آرگنائزیشن کے دفتر میں تشریف لائے ہیں، ہماری برکتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی دعاؤں سے اور ان کی یہاں آمد سے ہمارے روشن دنیا کے بھی قدم جگمگائیں گے، اور ہمارے جو پروگرام ہیں اس میں ان کی دعائیں، ان کی روحانی فیض اور برکات وہ ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ کلیمی صاحب کا یہ آنا ہمارے لیے بہت اچھی اور سعد علامت ہے، اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ روشن دنیا ایک سماجی ادارہ ہے، اور میں نے ابھی کچھ پہلے کہا تھا کہ سماجی کاموں کا آغاز ہمارے سب سے پہلے اسلام میں ہوا ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع ہے۔ اس زمانے میں جو سماجی فلاحی اور رفاہی کام ہوتے تھے، آج جو بھی کام ہونے جا رہے ہیں وہ اگرچہ ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تقلید میں ہیں، اور یہ وہ شعر ہے نا کہ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس لیول پر بھی ہو سکے دامے درمے قدمے سخنے ان لوگوں کی جو بیچارے معاشرے کے محروم افراد ہیں، محروم طبقات ہیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی، میں کہتا ہوں صرف ایک مسکرا دینا ہی بڑا صدقہ ہے، اگر ہم ان کی دلجوئی لفظوں سے ہی کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم جو بھی اپنے مالی وسائل ہیں یا اپنے جو تعلقات ہیں، اگر ہم ان کے لیے استعمال کریں، ان کے حق میں استعمال کریں، تو یہ معاشرے میں جو غربت ہے، اور ہم میں سے اگر ہر شخص یہ کرے تو یہ جو غربت ہے، یہ افلاس ہے، یہ محرومیاں ہیں، ان میں کسی قدر کمی ہو سکے گی۔ واقعی میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کلیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ کہ ممتاز وکیل جناب نسیم شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تعمیر گھر کی ہو، یہ تعمیر اخلاق کی ہو، یہ تعمیر دل کی ہو، وہ لوگ بڑے قابل احترام ہیں جو تعمیر کے ساتھ چل رہے ہیں، تعمیر اخلاق ہے۔ میں اس شہر کی تعمیراتی دنیا کے جگمگاتے ستارے اور میرے محترم دوست پیارے بھائی
साजिद हुसैन साहब को मैं रहमत दूंगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। माशाअल्लाह। जनाब साजिद हुसैन साहब। मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन कुरैशी। जिस तरह हजरत ने बताया कि मेरा जो पेशा है वो तामीर से और मार्केटिंग है मेरा सब्जेक्ट, मगर यहाँ पर हम जो जमा हुए हैं वो इस अम्ब्रेला के नीचे, वो तलब खान की एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर हम काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब मेरी तरह जवान है। क्या बात है, माशाल्लाह। साजिद के बोलों का जवाब नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें बच्चे भी हैं जबरदस्त। जवानों के साथ, तो बच्चों से भी अच्छी उम्मीद है। और हम तो हैं इंशाल्लाह काम करने के लिए। हम इस उम्र में भी ये चाहते हैं कि कुछ तब्दीली आ जाए, जिस उम्र के अंदर लोग हौसला छोड़ देते हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि हम मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं अपने आप से। और इस परेशानी जहाँ पर गवर्नमेंट साथ ना दे, जहाँ रिश्वत के बाजार जमा हो, ठीक है, एक औरत ज़ात जो है वो जब झंडा उठाए आगे चल रही हो तो हम मर्दों को भी शर्म करें। हम ये चाहते हैं कि हम इस औरत को जो है सुकून दे सकें, जो ये चाहती है वो इसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, ठीक है। कभी ये बुज़ुर्गों के पास जाती है, कभी बिल्डरों से टकराती है, कि हम इस चीज़ को अपनी सुकून के लिए जाना चाहती है, इंसानियत के बका के लिए जाना चाहती है। ये चाहती है कि ये सेहत अच्छी हो जाए हमारे मुल्क की, हमारे तबके में, हमारे ये सारी चीज़ों का एजुकेशन की तरफ देखें। ये सारी चीज़ें ऐसी कि जो एमरजेंसी नाफिज हो जाना चाहिए, जितनी बुरी हमारी आदत है। तो हम बड़े फ़ख्र के साथ, ठीक है ना, एक बाकिरदार औरत के साथ हम खड़े हुए हैं, एक बाइखलाक किरदार औरत के साथ खड़े हुए हैं, एक तालीमी याफ्ता औरत के साथ हम खड़े हुए हैं, इसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। और हम दुआ गो हैं, हर तरह से कोशा है कि हम जो हैं वो किसी भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग मौजूद हैं, हम काम करें। और मैं अपने तौर पर ये कहता हूँ कि मैं जिस काबिल भी हूँ तलब खान की और अपने तमाम हर अदने से अदने मेंबर के लिए हाजिर हूँ, हर वक्त और हर लम्हे, ठीक है। और जब जी चाहे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। थैंक यू। साजिद हुसैन कुरैशी साहब ने जिस मोहब्बत अखलाक से अपने ख्यालात का इज़हार किया, और एक तरफ उन्होंने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई। देखिए, औरत एक है, अम्मा हुआ से चले हैं, औरत एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत के दर्जात जो हैं वो मुकर्रर कर दिए। कहीं वो माँ के रूप में है, कहीं वो बेटी के रूप में है, कहीं वो बीवी के रूप में है, कहीं वो नानी के रूप में है। तो ये बड़े तक़द्दुस है औरत का कि अल्लाह ताला ने उस औरत को कितने दर्जात अता फरमाए। साजिद साहब ने जो तवज्जो दिलाई और उन्होंने अपने अंदर के जज्बात बयान किए कि देखिए, एक औरत समाज की खिदमत करना चाहती है। ये उनके अंदर का इंसान, अंदर का हमजाद बोल रहा था कि हमें ऐसी औरत जो इस शहर के लिए काम करना चाहती है, खिदमत खल्क़ का जज्बा है, और खिदमत खल्क़ अल्लाह के नज़दीक ऐन इबादत है। अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। मैं जनाब शाहिद साहब बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हर तरह के ताउन को यकीन दिलाया। माशाल्लाह, ये रोशन दुनिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन का इनकलाबी कदम और आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह पर तोल रही है, और बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह इसका एक बड़ा समाजी प्रोग्राम लेकर शहर कायद में सामने आएंगे। मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ साहिद साहब का कि आपने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, दिल की गहराइयों से अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अब मैं इस शहर को, शहर क्या पूरा पाकिस्तान क्या पूरा दुनिया जो है ना, वो मीडिया के गिर्द घूम रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके गिर्द घूम रहा है, और इसके बग़ैर हम किसी बात से आगाही हासिल नहीं कर सकते। इल्म, शऊर हो, मालूमात हो, ख़बर हो, हंगामा हो, तूफ़ान हो, कोई लड़ाई हो, कोई जंग हो, कोई भी बात हो, वो मीडिया के ज़रिए हमारे दिलों तक पहुंचता है, अवाम नास तक पहुंचता है।
تو اس سلسلے میں اپنے محترم دوست شہر کے صحافی بھائی سینئر صحافی جناب محترم عابد مجید صاحب کو زحمت دوں گا کہ تشریف لائیں، اپنے صحافیانہ اور ذرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب بہت شکریہ مجید صاحب۔ جی، ہماری آرگنائزیشن جو روشن دنیا ویلفیئر ہے، یہ ہم نے اسی سوچ پہ بنائی ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے لوگوں کی، ان کے گھر جا کے بھی، ان کے جگہوں پہ جا کے بھی، ان کے علاقوں میں جا کے بھی، جہاں ہو سکے۔ ہم نے انشاءاللہ پہلے بھی کر چکے ہیں، سال ہے تو نام تو ہمارے 2 سال 3 سال پرانا ہے، لیکن ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ اب باہر نکلے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس این جی او کو اس طرح پروموٹ کرتے ہیں، اتنی پروموشن دیتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھیں گے اور سارا پاکستان دیکھے گا، اس کو طول و عرض تک پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہم سے بن پڑے گا ہم اس آرگنائزیشن کے لیے کریں گے۔ یہی میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ روشن ویلفیئر دنیا جو بھی کام کرے گی، چاہے وہ صحت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ بچوں کی تعلیم کے معاملے میں ہو، یا دوسرے ایونٹس ہوں، کوئی بھی پروگرام ہو، وہ انشاءاللہ اتنے بھرپور طریقے سے کیے جائیں گے کہ شہر کے کونے کونے تک اس کی آواز جائے گی، اور میڈیا ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرے گا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانکس میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہیں، اور کلیمی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے شانہ بہ شانہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ کلیمی صاحب ہمارے سینئر ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بہت سے کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں۔ اور یہ اسی کے ساتھ مجھے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، بہت تھینک یو۔ محترم صحافی دوست ساجد مجید صاحب کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ روشن دنیا کس طرح کام کر رہی ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس قافلے میں آپ نے فرمایا کہ بابا درویش کلیم بھی ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کا کہنا بجا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے تو جب قدم رکھا پہلی سیڑھی پر، اس وقت سے ہی میں شامل ہو گیا تھا، تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری صلاحیتیں، میرا تجربہ، میری روحانیت، میری صحافت انشاءاللہ روشن دنیا کے تمام ساتھیوں کو حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس درویش فقیر کو عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس کا فیض اس قافلے میں جب ہم شامل ہو گئے تو فیض آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ اگر کوئی کام نیک کام کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ کام رکے گا نہیں۔ یہ مقناطیس کے ساتھ جب پنیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس طرح مثال دے کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے آنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں تو آپ کے یہ مقاصد کام انشاءاللہ برکت والے بن جائیں گے، یقینی کامیابی ڈن والی بات ہو جائے گی۔ یہ اللہ پر اتنا یقین ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی طرح یقین کے ساتھ ہر شخص چلے تو بیڑا پار، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اب میں جناب دعوت دوں گا شہر کی سماجی شخصیت، ہمارے بزرگ کہیں یا جوان کہیں، فکروں کے حساب سے، خیالت کے حساب سے، کام کے حساب سے سدا بہار اور جوان فکر ایسم شفیق صاحب سے درخواست کروں گا، شفیق صاحب تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں، ہمیں بڑی روحانی خوشی ہوگی۔ جناب ایسم شفیق صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب درویش کلیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب بابا کلیم شاہ صاحب کو، کہ ان کا انداز خطابت جو ہے کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ہمیشہ کامیابیاں عطا فرماتا رہے۔ اور آج میں روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے آفس میں ایک تقریب میں آیا ہوں۔ روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کی سماجی خدمات محترمہ چیئرپرسن طلت خان صاحب کی قیادت میں کافی عرصے دراز سے جاری اور ساری ہے۔ ان کا عزم اتنا پختہ ہے کہ انہوں نے ہر ایونٹ میں، ہر موسم میں، ہر آفت زدہ وقت میں ہمیشہ مستحق لوگوں کی امداد کی ہے۔ ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات
سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو پیش کر دی ہے، کیونکہ ان کی سماجی خدمات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابیاں دے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ان کے کام میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے سماجی کافی کام ہیں، جس کے اندر تعلیم ہے، صحت ہے، مستحق لوگوں کی امداد ہے، سمجھے۔ اس چیز کے لیے ہم ہمیشہ حاضر و ناظر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سماجی خدمات کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو مستحق لوگوں کی مدد کرتا ہے، آپ بے فکر ہو کے مستحق لوگوں کو نوازیں، ان کی فکر کریں، آپ اپنا ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں۔ اگر آپ مستحق لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے کام میں لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔ اب آخر میں میرے چند الفاظ یہ ہے کہ اس تنظیم کی جتنے سماجی کام ہے بہترین کام ہے، مگر میں سب سے زیادہ امن و امان کے مسئلے پر نہ زور دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں امن و امان استحکام کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ملک میں امن و استحکام مضبوط رہا تو ہمارا ایک ملک جو ہے دنیا کے نقش قدم پر اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی بہت آگے اور انشاءاللہ اور بہت زیادہ آگے ہوگا۔ تو ہمیں امن و امان کے لیے، خدمات کے لیے بھی مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ایک دفعہ پھر بابا کلیم صاحب کا، چیئرپرسن طلعت خان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے یہاں بلایا اور عزت بخشی۔ میں رضاکارانہ طور پر ہر طرح سے جو ہے اس تنظیم کے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو رب کعبہ ہے، رب العالمین ہے، شفیع صاحب کی شفقت کو بڑھائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارے، بہت اچھے، بہت دل نشین انداز سے، دل کی گہرائیوں سے الفاظ ادا کیے، اور جس طرح، جس محبت سے، خلوص سے، اظہار سے آپ روشن ویلفیئر دنیا آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اور جس جذبے سے آئے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے اور سب کو شفیع صاحب کی طرح ہمت، حوصلہ اور محبت اور کام کرنے کی لگن، جدوجہد اور جذبہ عطا فرمائے۔ اب میں اس شہر کے پہلا دور ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ راجہ مہاراجہ کا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری تنظیم کو راجہ صاحب کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ اس شہر کے راجہ، ہم سب کے راجہ، روشن دنیا کے راجہ عارف صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور راجہ جی اپنے خیالات کا، روشن خیالات کا اظہار کے لیے تشریف لا رہے ہیں راجہ عارف صاحب۔ راجہ عارف روشن دنیا ویلفیئر طلعت چیئرپرسن کے ساتھ میں ان کی شخصیت اور ان کے کام سے متاثر ہو کے اور یہ ان کے ساتھ میں شامل ہوا۔ انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکے گا اور میں جہاں تک ہو سکے گا میں ان کے ساتھ ان کے ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، میں اپنے راجہ بھائی کا بہت مشکور ممنون ہوں۔ مختصر مگر جامع آپ نے خیالات کا اظہار کیا اور دل کی گہرائیوں سے خیالات کا اظہار کیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ثابت قدمی سے ہم تمام ساتھی جو اس عمارت روشن دنیا ویلفیئر کے ستون ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر اس خدمت خلق کے کاز کو آگے بڑھائیں۔ روشن دنیا کی روح رواں محترمہ طلعت خان صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا، اپنے ذریعہ خیالات کا اظہار فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو، سوشل میڈیا کو، یوٹیوب کی دنیا کے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ اس شہر میں کیسے کیسے سماجی خدمت کے ہیرے اور اچھے کردار کے لوگ اپنے طور پر اپنی بساط کے مطابق اچھے ساتھیوں کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر روشن دنیا ویلفیئر میں ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو اچھا جذبہ رکھتے ہیں، جو اچھی فکر رکھتے ہیں، جو اچھے خیالات رکھتے ہیں، جو اچھی شخصیت رکھتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن میں تشریف لائیں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ ہمیں روحانی خوشی ہوگی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ قافلہ روشن دنیا، روشن کراچی، روشن پاکستان بن کر رہے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں طلعت خان صاحبہ
कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी ख्याल करें। जैसा कि 3 साल हो गए मैंने अपनी NGO शुरू की थी रोशन दुनिया वेलफेयर के नाम से। NGOs तो बहुत ही कराची में बहुत लोग काम कर रहे हैं और जितने भी देखें गवर्नमेंट के इदारे हैं, पहले हमारी NGO पहुँचती, चाहे वो आग लगी हो, चाहे वो बिल्डिंग गिर रही हो, चाहे वो स्कूल में स्कूल के बच्चों को जलाया जा रहा हो या बिल्डिंग जलाई जा रही हो, सबसे पहले NGOs पहुँचती हैं। तो कुछ होती हैं जो हमारे थोड़ी सी कम इसकी होती हैं, जो कम काम करती हैं, लेकिन काम आप कम करें, अच्छा करें। मैं इस मोटिव को लेकर चल रही हूँ कि हम लोगों की मदद करें। जो लोग जिस तरह से भी, चाहे वो नौकरी दिलाना है, किसी को स्कूल में दाखिला दिलवाना है, जो भी हमसे हो सके। मैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, छोटे बच्चों पे, अभी जो क्योंकि हमारी थोड़ा सा कुछ टाइम ऐसा बाकी था हमारे NGO का कि जो हमारे प्रोसेस से गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर ज़िया साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के, हमारे रोशन दुनिया के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी मीटिंग थी, वो चले गए हैं। तो मैं अपने जो हमारे साथी हैं, जितने सारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं सारे, उनको जमा किया है। जो भी आ सके अपना टाइम निकाल के, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो हमारे साथ शाना पे शाना चल रहे हैं। मैं इस NGO को लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरा जो भाई था, उसकी मैंने अपने भाई की शुरुआत की थी। मेरा भाई जो नॉर्मल था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जवान भाई था मेरा जिसकी डेथ हुई है। तो मैं उसके जज्बे को लेके चल रही हूँ और खिदमत खल्क़ का जज्बा जो हमारे अंदर है, मैं चाह रही हूँ सबके अंदर पैदा हो माशाल्लाह। और सब ये NGO का जज्बा ही ऐसा होता है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। आपके अंदर जितना जज्बा होगा, जितना आप काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मेरे साथ राजा कलीम साहब, हमारे कलीम बाबा दरवेश कलीमी साहब इतने पुराने, इतने अच्छे, हमें अल्लाह ताला ने मिलवा दिया। इससे ज़्यादा अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। ये हमारे साथ हैं, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारी नीयतें अच्छी होंगी तो हम मंजिल ज़रूर पाएंगे। मेरे साथ एक चंद सेकंड के लिए मेरे साथ बहुत हमारे यंग है जो हमारे मुबश्शिर साहब हैं, इनको मैं 2 मिनट के लिए बताऊंगी कि ये हमारे साथ काम करें और ये आएंगे और काम करेंगे। इनके अंदर बहुत जज्बा है। मुबश्शिर आप 2 मिनट के लिए आएँ और प्लीज़ अपना ख्यालात के आधार करें रोशन दुनिया वेलफेयर के हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी यंग्स, तो हमें जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ हमारी यंग जनरेशन भी हो। रोशन दुनिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की गोए रवां और कायद तलत खान साहिबा अपनी ख्यालात का इज़हार कर रही थी। मीडिया की दुनिया के, सहाफ़ती दुनिया के रोशन जुगनू सितारे राव मुबश्शिर साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं और बहुत नफीस इंसान हैं, इंसान दोस्त हैं, अच्छी शख्सियत है, प्यारे इंसान हैं। राव मुबश्शिर साहब को मैं रहमत दूंगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब क्या करेंगे आप? राव मुबश्शिर साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक रोशन दुनिया तलत मैडम साहब ने हमें यहाँ पर इनवाइट किए हैं। तमाम बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पे हमारे बहुत ही अच्छे हमारे समझने के बाबा दरवेश कलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ऐसा शहर है और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, कराची उसका शहर है और मैडम तलत ने एक रोशन यहाँ से स्टार्ट किया है। बहुत ही प्यारी आपने बात की कि रोशन पाकिस्तान, हम मेरी पहचान पाकिस्तान हम ये कहते हैं और रहते हम कराची में, तो हमें कराची के बारे में और इसके तमाम मामलात के बारे में और तमाम जितने इश्यूज़ हैं कराची के, तालीम के हवाले से, जगह सेहत के हवाले से और जो आजकल के मामलात हैं उनके हवाले से रोशन दुनिया इंशाल्लाह हर टॉपिक पे हम आपके साथ रहेंगे। और वेल तो है ही अच्छा, फेयर नेक नियत के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मीडिया की टीम में पाकिस्तान टेलीविज़न से लोग होंगे, रेडियो पाकिस्तान से, हम सब मीडिया के आर्टिस्ट और तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल से आपके साथ हैं। रोशन दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैं ना फनकारों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल फनकार हमारे जो बहुत बुरे हाल में है। जब से कोविड आया है, कोविड में बेचारे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। कैमरामैन हैं, आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल उनका कोई वो नहीं चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे साथ मिल के सब लोग हम फनकारों के लिए भी कुछ करें। हाँ, फनकारों के लिए करें। बिल्कुल मैं मौजूदा हुकूमत
वज़ीर आज़म इमरान खान से, जहाँ वो बहुत सारे नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, अवाम के लिए, भूखों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, राहगीरों के लिए काम कर रहे हैं। और अच्छा स्टेप है उनका, बड़ा अच्छे इक़दाम हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके सम्राट जो हैं आज नहीं कल ज़रूर ज़ाहिर होंगे। वहाँ मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने जमा फ़िक्र वज़ीर आज़म इमरान खान को कि फ़नकारों के लिए, फ़नकार जो है वो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, सफ़ीरान पाकिस्तान हैं, वो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। मैं दरख्वास्त करूँगा कि फ़नकारों के लिए वेलफेयर फ़ंड कायम किया जाए। वो आजकल बहुत बड़े हालात के शिकार हैं और उनकी दाद रसी की जाए। जो बीमार हैं, जैसा कि उमर शरीफ बीमार हैं और फ़नकार बीमार हैं, उनकी दाद रसी की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनका इलाज मालजा सरकारी सतह पे कराया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे मरकज़ी हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि फ़नकारों के लिए कोई फौरी तौर पर अच्छा ऐलान करें और फ़नकारों को पाकिस्तान की खिदमत, रोशन पाकिस्तान बनाने में नुमाया किरदार अदा करने के लिए उनकी सेहतमंद माशरा, उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, मैं सहाफ़त को मेरे 55 साल हो गए हैं और रोशन दुनिया वेलफेयर को ये एजाज़ भी हासिल हो गया है कि साउथ एशिया जर्नलिज्म फ्रीडम फोरम ने, जिसका प्रेस क्लब, चाइना प्रेस क्लब ने 50 साल सहाफ़त पूरे होने पर मिस नाचिस कलीमा शर्फ कलीमी को साउथ एशिया का बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड देने का ऐलान किया है। तो ये पाकिस्तान और कराची और सहाफ़त के लिए बड़ी उसकी फ़ख्र की बात है कि हमें साउथ एशिया में बेहतरीन जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, कराची से मुंतखब किया है। तो ये बड़े अल्लाह का एजाज़ है और अवार्ड है उसका कि उसने हमारे सहाफ़त का जो 50 साल से ज़ायद का जो दौर गुजरा है वो बहुत खिदमत खल्क़ का दौर था, साफ़ सुथरा दौर था। अल्लाह ताला ने उस पौधे को तनावर दरख्त बना दिया और ये फल अता किया। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम साथियों का जो इस मजलिस में, इस मीटिंग में, इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए, उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से, शहर में बड़ी मसरूफियात है उसमें से तशरीफ़ लाकर कीमती लम्हात देकर, और मैडम ने माशाल्लाह तमाम हीरों को एक ताज में जो रोशन दुनिया वेलफेयर के नाम से उसमें जड़ दिया है तमाम नगीनों को। अब ये ताज इंशाल्लाह जब सामने आएगा, जगमगाएगा, तो अल्लाह शफ़क़त फरमाएगा। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर कुदरत रखता है। बस बात यह है कि बाबा तवक्कल अला अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह पे भरोसा रखें, वो ज़बरदस्त और मेहरबान है। इन्ना रब्बी लसमी दुआ, बेशक मेरा रब बड़ी दुआएं सुनने वाला। ये हमारी दुआएं जो हम कर रहे हैं और अल्लाह सुन रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं कलीमा शर्फ कलीमी और बाबा दरवेश कलीमी इजाज़त चाहूँगा और सोशल मीडिया देखने वाले तमाम साथियों से, दोस्तों से, मेहरबानों से ये गुजारिश करूँगा कि जो खिदमत खल्क़ का राय जितना, पहाड़ जितना जज्बा रखते हैं, वो ज़रूर हमारे साथ मैडम तलत खान साहिबा के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, आएँ और समाजी काम के लिए अपनी खिदमत अपने शहरों से, अपने इलाकों से जैसे जिस तरह हो सके वो पेश करें। मैं आपका वेलकम करता हूँ और आपके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे और आपकी हर मुश्किलें आसान फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान जिंदाबाद।